Good morning, all of you. This is part 4. Today I am going to explain interest on securities. Is income from interest on securities. Problem number 1. The following are the particulars of Mr. Arun Kumar for the previous year 2013-14. Number 1. Rupees 1 lakh 2% tax-free Kerala government securities. Second one, rupees 2 lakhs 60,000 6% tax-free debentures of Birla Jute Company Limited. Third one, rupees 60,000 8.5% NRI bonds second series of SBI. Fourth one, 90,000 4% less tax AP government bonds. Fifth one, rupees 1 lakh 10% fixed deposits with Indian Bank. Sixth one, rupees 70,000 8% preference shares of a company. Seventh one, bank charges paid rupees 60. Eighth one, interest paid on loan taken for the purchase of tax-free Kerala government securities, rupees 850. Compute the income from interest on securities. This is the problem. From this, we calculate the interest on securities of Mr. Arun Kumar for the assessment year 2014 and 15. Computation of Mr. Arun Kumar's income from interest on securities under the head income from other sources for the assessment year 2014-15. First one, 1 lakh 2% tax-free Kerala government securities. These securities comes under tax-free government securities. On these securities, SSC received gross interest. So, we can calculate gross interest directly. For that, the method is gross interest is equal face value into rate by 100. Here, face value is security value. Next, percent is also given 2%. So, face value is 1 lakh into 2 by 100. 1 lakh into 2 by 100, we get 2,000 interest on this security. It will be entered in statement 1 lakh 2% tax-free Kerala government securities. Amount column, in amount column, we entered 2,000. Second one, 2,60,000 6% tax-free debentures of Birla Jute Company Limited. These securities are comes under tax-free commercial securities.
On this securities, assessee received net interest. That's why we need to grossing up the interest. For that, there are two steps are there. In step number 1, we calculate net interest. For that, formula is net interest is equal face value into rate by 100. Here, face value is how much? 2,60,000. Rate is 6%. So, 2,60,000 into 6 by 100. We get 15,600 net interest. This net interest is converted into gross interest. So, it is called grossing up. We know already. Further, the step number 2, calculate gross interest. For that, the formula is gross interest is equal to net interest into 100 by 90. So, net interest how much? 15,600 into 100 by 90. We get 17,333. It will be entered in statement. Rupees 2,60,000, 6% tax-free debentures of Birla Jute Company Limited, 17,333. Next, third one, 60,000, 8.5% NRI bonds, second series of SBI. These securities comes under securities exempted from tax. So, on these securities, interest received by assessee is fully exempted from tax. So, it is need not to take in this statement. So, it is leave it. Next one, fourth one, rupees 90,000, 4% less tax AP government bonds. These securities comes under less tax government securities. On these securities, assessee received the interest, gross interest. So, we can directly calculate gross interest on face value of security. For that, the formula is gross interest is equal to face value into rate by 100. Face value is 90,000. Rate of interest 4,000. So, 90,000 into 4 by 100. We get 3,600. It will be entered in statement. Rupees 90,000, 4% less tax AP government bonds, 3,600. Next, fifth one, 1,80,000, 10% fixed deposit with Indian Bank. The interest issued on bank deposits is not to be included in this statement, but it will be shown as income from other sources separately. Here we calculating income from interest on securities. That's why it is not comes under in this statement. It is shown as separately in income from other sources. Next one, sixth one, 70,000, 8%
preference shares of a company. The assessee dividends received from preference shares is an exempted income from tax. So the preference shares will not comes under in this statement because of it is fully exempted from tax. So need not to take in this statement. The securities are completed. We get total gross interest. How much? 22,933. Gross income from interest on securities. How much? 22,933. From this, the deductions will be given under section 57. These are number 1, bank charges paid ₹60. What is bank charges here? Instead of assessee, bank collected the interest on securities of assessee and credited to his account. That's why bank collect the bank charges from assessee. This charges called bank charges or collection charges. This bank collection charges gives as deduction under section 57 as per Income Tax Act 1961. So we take in statement as collection charges ₹60. Next one, interest paid on loan taken for the purchase of tax-free government securities ₹850. Here, bank charge. Next, if the assessee borrow the money to purchase securities except securities exempted from tax, assessee need to pay the interest on loan amount. This interest gives as deduction under section 57 as per Income Tax Act 1961. So it will be entered in statement as interest paid on loan taken to purchase tax-free Kerala government securities ₹850, including two bank charges and interest amount became ₹910. It will be deducted from gross interest. We get ₹22,023. It is income from interest on securities. తెలుగులో 2013-14 గత సంవత్సరానికి శ్రీ అరుణ్ కుమార్ యొక్క ఆదాయం ఈ క్రింది పెట్టుబడుల నుండి కలదు. సెక్యూరిటీల నుండి వడ్డీని లెక్కింపు అని ఈ విధంగా మనకు ప్రాబ్లం ఇవ్వడం జరిగింది. దానిలో ఒకటవది 1,02% ఉచిత పన్ను కేరళ ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీలు. రెండవది రూపాయలు 2,60,000 6% బిర్లా జ్యూట్ కంపెనీ లిమిటెడ్లోని ఉచిత పన్ను
గల డివిడెండ్లు. మూడవది 60,000 8.5% SBI వారి NRI బాండ్లు రెండవ జారీ. నాలుగవది 90,000 4% పన్ను తగ్గింపు గల ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీలు. ఐదవది 1,80,000 10% ఇండియన్ బ్యాంక్లోని ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు. ఆరవది రూపాయలు 70,000 8% కంపెనీలోని ఆధిక్యపు వాటాలు. ఏడవది చెల్లించిన బ్యాంకు ఛార్జీలు రూపాయలు 60. ఎనిమిదవది ఉచిత పన్ను ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీలు కొనుగోలుకై తీసుకున్న అప్పుపై చెల్లించిన వడ్డీ 850 రూపాయలు. తొమ్మిదవది ఇతర శీర్షికల నుండి ఆదాయము 2,07,414. ఈ విధంగా మనకు ప్రాబ్లం ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే అసెస్సి ఈ సెక్యూరిటీల నుండి ఆదాయం పొందుతున్నాడు. మనము వాస్తవంగా అసెస్సి స్వీకరించినటువంటి వడ్డీని మనం లెక్కించవలసి ఉంటుంది. ఇక్కడ పట్టిక ఇవ్వడం జరిగింది. 2014-15 పన్ను నిర్ధారణ సంవత్సరానికి శ్రీ అరుణ్ కుమార్ యొక్క ఆదాయము సెక్యూరిటీలపై వడ్డీ నుండి ఇతర ఆదాయముల శీర్షికలో ఈ విధంగా పట్టిక ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ పట్టికలో మొదటగా మన లెక్కలో ఇచ్చినట్టు 1,02% ఉచిత పన్ను కేరళ ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీలు. ఈ సెక్యూరిటీ ఉచిత పన్ను ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ. దీనిపై అసెస్సి స్వీకరించే వడ్డీ స్థూల వడ్డీ కావున దీనిని నేరుగా లెక్కించవలసి ఉంటుంది. సూత్రము స్థూల వడ్డీ ముఖ విలువ ఇంటూ రేటు బై 100. ముఖ విలువ అంటే సెక్యూరిటీ యొక్క విలువ లెక్కలో ఇవ్వడం జరిగింది. ఎంత? 1,00,000. శాతము ఎంత? 2%. అనగా 1,00,000 ఇంటూ రేటు బై 100 2,000. ఈ 2,000ను పట్టికలో నమోదు చేయాలి. రూపాయలు 1,00,000 2% ఉచిత పన్ను కేరళ ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీలు. మొత్తం రూపాయల కాలంలో ఈ 2,000ను నమోదు చేయాలి. రెండవది 2,60,000 6% బిర్లా కంపెనీ లిమిటెడ్లోని ఉచిత పన్ను డిబెంచర్లు. ఈ సెక్యూరిటీలు ఉచిత పన్ను వాణిజ్య సెక్యూరిటీలు కావున వీటిపైన అసెస్సి స్వీకరించినటువంటి వడ్డీ నికర వడ్డీ కావున ఈ నికర వడ్డీని స్థూలములోకి మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ విధంగా మార్చుకోవడానికి మనకు 2 దశలు ఉన్నాయి. ఆ దశలో ఒకటవది స్టెప్ నెంబర్ 1 నికర వడ్డీ. నికర వడ్డీ కనుగొనడానికి సూత్రము ముఖ విలువ ఇంటూ రేటు బై 100. ఈ సూత్రం ప్రకారము 2,60,000 ఇంటూ 6/100 చేస్తే మనకు 15,600 వస్తుంది. ఈ 15,600 నికర వడ్డీ. ఈ నికర వడ్డీని స్టెప్ నెంబర్ 2లో స్థూల వడ్డీలోకి మార్చడం జరుగుతుంది. దానికై సూత్రము స్థూల వడ్డీ నికర వడ్డీ ఇంటూ 100/90 అనగా 15,600 ఇంటూ 100/90 చేస్తే మనకు 17,333
వస్తుంది. ఇది స్థూల వడ్డీ. ఈ స్థూల వడ్డీని పట్టికలో నమోదు చేయాలి. రూపాయలు 2,60,000 6%, బిర్లా కంపెనీలోని డిబెంచర్లు 17,333. నెక్స్ట్ మూడవది 60,000 8.5% SBI వారి NRI బాండ్లు రెండవ జారీ. ఈ సెక్యూరిటీలు పన్ను మినహాయింపు గల సెక్యూరిటీలు కావున ఈ సెక్యూరిటీలపై వడ్డీ పన్ను నుండి పూర్తిగా మినహాయింపు కలదు. కావున వీటిని మన లెక్కలో తీసుకోకూడదు. నెక్స్ట్ 4వది 90,000 4% పన్ను తగ్గింపు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీలు. ఈ సెక్యూరిటీలు పన్ను తగ్గింపు గల ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీలు కావున ఈ సెక్యూరిటీలపై అసెస్సి స్వీకరించేటటువంటి వడ్డీ స్థూల వడ్డీ. కావున స్థూల వడ్డీ లెక్కించడానికి మనకు సూత్రం తెలుసు. అదేమనగా స్థూల వడ్డీ = ముక్క విలువ ఇంటూ రేటు బై 100. అంటే 90,000 ఇంటూ 4/100 చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది? 3,600. ఈ 3,600 స్థూల వడ్డీ. ఈ స్థూల వడ్డీని మనం పట్టికలో చూపించాలి. రూపాయలు 90,000 4% ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీల నుండి వడ్డీ ఎంత? 3,600. నెక్స్ట్ 1,80,000 10% ఇండియన్ బ్యాంకులోని ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు. బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ పై వడ్డీ ఈ పట్టికలో చూపవలసిన అవసరం లేదు. ఇది ఇతర ఆదాయముల శీర్షికలో విడిగా చూపించవలెను. ఎందుకనగా మనము చేసేటటువంటి లెక్క ఏది? సెక్యూరిటీలపై వడ్డీ నుండి ఆదాయము లెక్కిస్తున్నాం. కావున బ్యాంకు డిపాజిట్లపై వడ్డీ ఏదైతుందో ఇది తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ 70,000 8% కంపెనీలోని ఆధిక్యపు వాటాలు. ఈ ఆధిక్యపు వాటాలు పన్ను నుండి పూర్తిగా మినహాయింపు గల ఆదాయం. పన్ను నుండి పూర్తిగా మినహాయింపు గల ఆదాయము కనుక ఈ పట్టికలో ఇది తీసుకోవలసిన అవసరం లేదు. ఈ విధంగా మనకు లెక్కలు ఇచ్చినటువంటి సెక్యూరిటీలు అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ బ్యాంకు ఛార్జీలు. చెల్లించిన బ్యాంకు ఛార్జీలు 60 రూపాయలు. బ్యాంకు ఛార్జీలు అంటే అసెస్సి తరపున బ్యాంకు వారు అసెస్సి కలిగి ఉన్నటువంటి సెక్యూరిటీల పైన వడ్డీని బ్యాంకు వారు స్వీకరించి అసెస్సి యొక్క ఖాతాలో జమ చేయడం జరుగుతుంది. అందుకు గాను బ్యాంకు వారు బ్యాంకు ఛార్జీల కింద అసెస్సి నుండి లేదా అసెస్సి ఖాతాలో నుండి డెబిట్ చేయడం జరుగుతుంది, అంటే తీసుకోవడం జరుగుతుంది బ్యాంకు ఛార్జీల కింద. ఈ విధంగా బ్యాంకు ఛార్జీలు సెక్షన్ 57 ప్రకారము తగ్గింపుగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కనుక ఈ 60 రూపాయలను సెక్షన్ 57 ప్రకారము తగ్గింపుల కింద చూపవలెను. ఒకటవది వసూలు ఛార్జీలు 60 రూపాయలు పట్టికలో నమోదు చేశాము. రెండవది ఉచిత పన్ను ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీలు
కొనుగోలుకై తీసుకున్న అప్పుపై చెల్లించిన వడ్డీ రూపాయలు 850 ఇక్కడ సెక్షన్ 57 ప్రకారం అసెస్సి ఏవైతే సెక్యూరిటీలు కొనడానికి అప్పు తీసుకున్న ఎడల ఆ అప్పుపై అసెస్సి వడ్డీ చెల్లించవలసి ఉంటుంది. ఆ విధంగా చెల్లించిన వడ్డీ సెక్షన్ 57 ప్రకారము తగ్గింపుగా ఇవ్వబడుతుంది. ఒక విషయంలో తప్ప, అదేమనగా పన్ను మినహాయింపు గల సెక్యూరిటీలు కొనుగోలుకై అప్పు చేసి వడ్డీ చెల్లించిన ఎడల ఆ వడ్డీ తగ్గింపుగా ఇవ్వబడదు. ఎందుకంటే ఆ సెక్యూరిటీలు పన్ను నుండి మినహాయింపు గల సెక్యూరిటీలు కాబట్టి తగ్గింపుగా ఇవ్వరు. మిగతా ఏ సెక్యూరిటీ అయినా అసెస్సి కొనుగోలు చేయడానికి అప్పు తీసుకొని వడ్డీ చెల్లించిన ఎడల ఆ వడ్డీ సెక్షన్ 57 ప్రకారము తగ్గింపుగా ఇవ్వబడుతుంది. కనుక ఇక్కడ అసెస్సి ఉచిత పన్ను ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీలు కొనుగోలుకై అప్పు తీసుకున్నాడు. ఇక్కడ ఉచిత పన్ను ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీలు అంటే ఇక్కడ 1వది 1,02,000 ఉచిత పన్ను కేవలం ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీలు కొనడానికి 1,00,000 రూపాయలు 1,00,000 రూపాయలు అప్పు తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ అప్పుపై ఎంత వడ్డీ 850 రూపాయలు నేరుగా మనకు చేసి ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి డైరెక్ట్గా మనం ఇక్కడ సెక్షన్ 57 ప్రకారం తగ్గింపుల కింద తీసుకుంటాం. ఎంత 850 రూపాయలు. ఈ విధంగా సెక్షన్ 57 ప్రకారము వసూలు ఛార్జీలు అప్పుపై చెల్లించిన వడ్డీ 850 రూపాయలు, మొత్తం ఎంత 910 రూపాయలు. ఈ విధంగా 910 రూపాయలను స్థూల ఆదాయం నుండి తీసివేయగా మనకు ఎంత వస్తుంది? 22,023 రూపాయలు. ఇది ఏమవుతుంది? మనకు సెక్యూరిటీల నుండి వడ్డీ మొత్తము ఆదాయం, సెక్యూరిటీల నుండి ఆదాయము. ఈ విధంగా ఇచ్చినటువంటి లెక్క నుండి మనం ఈ విధంగా ఆన్సర్ చేయవలసి ఉంటుంది. రేపటి క్లాస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం.